Dominique, bonjour. Bonjour. Ça va, vous êtes on va dire, le mari ou l'ex de Sina? Pour le moment, le mari. Toujours le mari de Sina. Bon, en tout cas, bienvenue. Merci. On va essayer de... Parce que bon, vous comprenez pas le Dalija, vous comprenez pas... Donc, on va faire un ping-pong comme ça, vous allez comprendre. Ok. Donc, on parlait juste d'une présentation de Sina, et donc on disait comme quoi Moul Kasketa vous a rencontré. Comment vous êtes rencontrés؟ كيفاش تلاقيتي معاه؟ حيت انت تلاقيتي معاه بعد سولتيه عرفتي منه بزاف حوايج منها هي كذبات شي حوايج اللي كانت قالتهم. هو واحد القضيه كيقول لك حبذ الكذب قصير مهما طال. شديت واحد الطبيخيره جايبها لي الوالده من الحج الله يرحم الوالدين، قلت لها لي خورين لي فورين اي تعزمين انه سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم اوب اها دون سي ريزون كاسكيط طالع بالمعقول يرحم بوك. لا فين تلاقيتي معاه؟ لا لا هو كان جا عندي النيت سطات وقلب عليا وسول عليا وسولته. هو ديبار ملي جاني قال لي واش انت هو مول الكاسكيط؟ قلت لي اه. قال لي انا راجل سينا. جاتني حاجه بيزار، قلت شي واحد مصيفطوا لي قلت لي باش عرفتك راجل السينا؟ ملي جبد لي الوراق وبدا كيعاود لي وانا نتاكد، جبد لي لاكارت ناسيونال الباسبور ديالها اللي كاين وانا نتاكد. قلت لي مالك معاها؟ بقى كيعاود لي قال لك ودي لا وهذاك الشيء راه اللي كاع قالت في الانترفيو مع ميد راديو راه ما منه والو، وراني عيطت لهم كذبتهم وما داوش فيا حيت بريزونتيت راسي. قال لهم انا ماشي راجل، المهم غير واحد عارفها جيت عندك انت باش دير لي الفيديو باش بنادم توري الحقيقه. قلت له بون فوالا. Mais alors, Dominique, c'est vous qui êtes parti à la recherche de Moul Kasketa pour établir une vérité par rapport à Sina. On va l'appeler, pour être d'accord, on va l'appeler Sina. On va pas l'appeler par son prénom parce qu'elle s'appelle Sina. Elle est connue sur Internet par Sina et c'est son nom d'artiste. C'est son nom de star. Donc vous êtes marié depuis quand? Depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin dernier, vous êtes marié. Mais vous vous connaissez avant? Vous êtes connu avant? Avant, oui, bien sûr. C'est très bien. Avant. Donc vous avez suivi tout ce qu'elle a fait sur Internet, tout ce qu'elle faisait. Vous avez cautionné. Oui, j'ai cautionné. Vous avez cautionné. Oui. Ok. Et alors, donc maintenant vous êtes donc on va pas rentrer dans les soucis personnels entre vous, le mari de Sina. Mais donc aujourd'hui vous êtes en instance de divorce. De divorce. Donc vous souhaitez vous séparer d'elle, mais vous souhaitez surtout, maintenant vous faites ça, en fait vous avez rencontré Moul Kasketa pour un peu dire la vérité. Exactement, la vérité. La vérité par rapport à certaines choses que... Par rapport à certaines choses que Sina dit en interview. Ok, qu'elle avait déclaré et que ce n'était pas très vrai. Bon, il y a eu des vidéos il y a une interview avec Moul Kasketa qui درتي معاه نتايا على قبل الحقيقه ديال بزاف حوايج بانها هي كوم كوا باغي. لا ابار سا مو علاش درت انا ذاك الفيديو؟ انا اصلا درت على الحلقه الاخيره قلت لهم مابقاش غادي ندوي عليها. ديك السيده صافي بزاف نهار شفت انايا في هذاك الانترفيو قلت لي مبارك عليا هذيك صافي هذا عرفتها بصح. مي ملي جاب لي هذيك الساعه الدوسوره غادي كل حاجه اخرى. السيد ملي كيجي كيقول لك انا جاي المغرب هنا باش نانفيستي خاسر 300 مليون، قال لك جاي باش نانفيستي يعني باش يخسر فلوس يدير دي بروجي في مراكش غادي ياكل منهم 10 العائلات. شديتي عليه انت ديتي ليه فلوس ونصبتي عليه وجاري عليه من الفيلا وعنده داك الشيء لي فوتو جيستيفيوك وطريحي ليه تما هذوك اللي كيديروا معاك لي فيديو كليب وكيضربوا وكيعيروا. دابا جاني الصاد تقريبا مريح 15 يوم. كنقول ليه رجع لمراكش كيقول لك لا رجعت غتقتلني وكتعيط لي كتقول لي لا رجعتي راه غنقتل لك ونفعل لك ونترك لك. باسكو الفيلا اللي هضرات عليها هي كاينه الفيلا ديالو. الفيلا ديالو ما ديالوش وتا الكاتكات ديالو وهي عمرها ما خدمات في فرنسا. اوكي. وما عمرها ما هي قرات اوتيس دو لاغ هي ما كملاتش القرايه ديالها. وي دونك هي هذا الكذوب كامل ماشي ما يدخلش الراس، ولكن خاصو توقع عليه واحد الحد. يجي واحد النهار صافي وانا اللي بقى فيا كما قلت لك ترى اخويا مو هو السيد هنا جاي مثلا مراكش انفيستي. الا جينا كل واحد هذا غير حاله بسيطه من بزاف ديال الحالات كيف مراكش. الا جا اي واحد انفيستي وغيتلاقى مع بحال هذيك سينا اللي ما باينينش داك الشيء علاش حنا غادي نبقاو نرجعوا لور مراكش بقى راجعه لور بلادنا بقى راجعه لور هو حتى واحد مشى منصوب في حقه كي غادي يدير ولا يقول لك انا ناقص من هذا المغرب وعمري ما نرجع ليه. ماشي في حالتي. Dominique, vous vous sentez comment aujourd'hui? On veut pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. ما نعرفوا علاش كذبات شنو ما كذباتش كو بون الواحد كيكذب ما عندك ما دير بالكذب. On peut rien faire contre le mensonge. Elle a menti sur certaines informations, elle a menti le mensonge, on peut rien faire contre, les rumeurs on peut rien faire contre. C'est ce qu'elle a souhaité faire, elle a fait. Aujourd'hui, elle se considère vraiment comme une star. Nous depuis un bout de temps, on essaie de voir est-ce que la comparer à certaines personnes qui ont existé en France par exemple, on a essayé de la comparer à Michael Vendetta, c'est pas la même chose, celui qui avait créé un peu le concept de la bogossitude en France. On a essayé de la comparer à Nabila, de Allo Nabila, non, c'est pas la même chose. Pourquoi elle fait ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vous lui avez déjà posé la question? Est-ce que vous savez pourquoi elle veut faire ça? Qu'elle veuille devenir star. Ouais. Comme tout le monde, je crois qu'on a tous des ambitions dans la vie.
Mais après, qu'elle dise des mensonges et qu'elle critique certaines choses, ça va pas, quoi. Je veux dire, faut être clair, honnête et ça se voit, vous êtes blessé aujourd'hui par tout ce qui s'est passé, par votre relation avec elle, par votre mariage avec elle. Vous êtes blessé, vous avez perdu de l'argent et c'est passé. Bon, après, on va laisser la justice faire son travail parce que c'est à la justice et à un juge de juger dans cette histoire. Mais vous êtes blessé par quoi exactement? Qu'est-ce qui vous blesse dans tout ça, Dominique? Ben, par ce qui s'est passé, quoi. Le mépris qu'elle fait envers moi, tout, quoi. Je veux dire, c'est assez personnel quand même. Voilà, c'est ça. On ne veut pas rentrer dans tout ce qui est personnel. Ça reste entre vous. Vous êtes en instance de divorce. En tout cas, on espère vraiment que ça va s'arranger par tous les moyens. Je ne sais pas par quels moyens, mais espérons que ça va s'arranger pour vous. Dans le but, Dominique, toi, tu étais son mari dans le but d'être une star. Et ce qu'elle veut, c'est être une star. Par n'importe quel moyen. Par n'importe quel moyen. Voilà. Après, le reste, le côté, c'est... Elle s'en fout carrément de ce que les gens disent, de ce qu'ils peuvent dire ou ce que. Et toi, tu étais avec elle. Tu l'as aidé pour financer un peu ses clips, tout ça. Oui, j'ai aidé financièrement, oui. Ouais, financièrement pour faire faire les vidéos, l'album et les chansons. Ok. Et ça s'est fait ici au Maroc, ça s'est fait où? Oui, ça s'est fait au Maroc. Ah, ça s'est fait au Maroc. Oui. Ok, ça se fait au Maroc, donc voilà. Après, on sait pas. Bon, elle fait ça sur Internet, elle a fait ses vidéos. Après, il y a des gens qui n'aiment. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. On voit ça. Après, c'est vu parce que c'est comme ça. Parce qu'Internet, il a dit. Et كاين شي حوايج اللي من قوة ما كتبغيهمش باك تشوفهم. Et c'est un phénomène اللي دار. bon خليكم معنا نرجعوا دابا شويه على إتراديو. دابا انت علاش كدير هادشي مول الكاسكيطه؟ علاش بغيتي تبين الحقيقه ديال واحد كيكذب؟ تصور دابا كون كان كل واحد خاصو يدير فيديوهات على واحد كيكذب. راه ما يبقى عندنا شغل، راه ما بقاش خدامين. علاش درتي هذا؟ علاش دابا هادشي كنديرو على قبالاش تنقبر لي فان ديالي باش كيبقاو يتفرجوا فيا. انا خاصني نجيب شي حاجه ديال الحقيقه، شي حاجه اللي باقا سخونه بنادم ما عارفاش. وانا ما كنديرش حاجه مع منواله. شي هو كون جاني كاع اصلا وقال لي انا ماشي راجل سينا نقدر نديرها معاه، ما عنديش مشكل. ويلي ولكن الحاجه المهمه حيت قال لي انا راجل سينا، قلت لي تعال هذه القضيه هذا غادير بوم في الانترنت. دونك باش كتبين بنادم الحقيقه راه ماش غنقول غدي اجر ولا شي حاجه، ما كتخلي بنادم يعرف. كترضي داك الفضول ديال بنادم. وحنا سيرتو عافيه المغاربه شويه فضولين عزيان نعرفوا واش كاين من الامور من اجل زيد. دونك هذاك الشيء اللي درت انايا. Dominique, à votre avis, est-ce qu'elle va continuer dans ce qu'elle fait ou pas? Parce que son but, après vous êtes son mari, donc vous êtes une personne qui est très proche d'elle, qui l'a connue de très près. Son but, c'est de devenir star. Donc c'est pour ça qu'elle fait ce genre de vidéos. C'est pour ça qu'elle se met. C'est pour ça qu'on la voit à moitié nue dans les vidéos. On voit tout. Donc le but, pour elle, c'est être une star par n'importe quel moyen. Je pense que là, elle a utilisé beaucoup de moyens pour l'être. À votre avis, elle va continuer dans ce qu'elle fait ou pas? Elle va continuer? Ben, je pense qu'elle continuera. Ouais. J'espère pour elle. J'espère pour elle. Après, qu'elle continue dans des conditions qu'elle le fait, je sais pas. Je peux pas savoir si elle va. Est-ce qu'elle va continuer dans le même chemin ou va faire autre chose ou... Donc pour elle, en fait, avec ses déclarations, pour elle, c'est une star, c'est une chanteuse. Pour elle, elle critique Shakira. Ça, elle a fait dans une interview. Elle fait même. Vous m'avez dit que même avec vous, elle critiquait Shakira, elle critiquait les stars. Pour elle, Shakira, c'est pour elle, son niveau, elle est au même niveau de Shakira. C'est ça. Elle est même plus haut que ça. Elle est même plus haut que. Enfin, elle se considère plus haut que ça. Ok, c'est pour ça que Rihanna a fait un duo avec Shakira et non pas avec elle. Peut-être le prochain. Nous, le but vraiment, clairement, c'est pas vraiment de. Après, bon, franchement, nous, on est neutre. Je veux dire. Elle fait des choses sur Internet, qu'elle dit sur Internet, des librettes. هي طلبت لنا تجي هنايا بور الانترفيو ما جاتش. نتوما سولناكم ما بغيتوها تجي ما غاتجيش. نتوما اللي بغيتوه الناس اللي كيسمعونا على إتراديو اللي بغيتوها تجي راه غادي ما بغيتش تجي ما غاتجيش. قررتوا بان ما تجيش ما غاديش تجي. Dominique, on espère que pour vous que ça va s'arranger d'une façon ou d'une autre. De toute façon le tribunal et la justice fera son travail par la suite pour savoir parce que كاين قضيه فيها شنو قضيه فيها الفيلا فيها الديور فيها المشاكل فيها بزاف ديال الحوايج ياك. On espère vraiment que ça va s'arranger pour vous. Et مول الكاسكيطه المحقق موعدنا في التحقيق القادم.